안녕하세요. 오늘은 월드리 와이즈 북 3, 레슨 4 월드 리스트 어휘 확인해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 나온 단어 average. average. average는 명사, noun, adjective 이렇게 뜻을 가지고 있는데 noun에서도 뜻이 두 개로 나뉘네요. 1번 뜻 the usual amount or kind of something. 말 그대로 보통의 양 또는 보통의 종류를 얘기해요. 그래서 보통의 것, 보통의 것, 보통의 양, 보통의 종류 등등 그냥 평범한 걸 얘기해요. 평범한 것. 예문 한번 볼게요. 20 students in a class is the average for Edison School. 20명, 한 반에 20명이 있는 것은 에디슨 학교의 보통 양이다. 보통 숫자다. 보통은 20명이 다 들어있다. 이런 얘기겠죠. 근데 2번 The result of adding a set of numbers and then dividing the total by the number in the set. 요거는 수학이라 좀 어려울 것 같아요. 평균값이란 뜻인데 평균값 우리 평균이 뭐냐 하는 건 여기 예문에서 보면 The average of 2, 3, and 7 is 4. 2와 3과 7이라는 숫자의 평균을 구하세요 라고 나중에 수학에서 배울 건데 2, 3, 7을 그러면 다 더해요. 더해서 숫자가 지금 3개 있으니까 더한 값에서 3으로 나눠요. 그러면 2 더하기 3 더하기 7은 12니까 12를 3으로 나누면 4가 나오겠죠? 그럼 이걸 평균이라고 해요. 평균. 그래서 다 똑같이 얼마씩 갖고 있냐 이렇게 생각하는 셈이 되겠죠. 이걸 평균이라고 해요. average. 그럼 adjective는 not special or unusual. ordinary, special 하지도 않고 unusual 하지도 않고 그냥 ordinary 하다. 아까 나온 1번 뜻에서 본 것 같은 걸 adjective 뜻으로 가져가면 돼요. 보통의, 평범한. 예문 보면 Mr. Barnes, who is just over 7 feet tall, is not of average height. 7 feet tall은 2m 정도 되니까 average height은 아니다. 평균의 키가 아니다. 엄청 크네요. 그 다음 두 번째 뜻 border. 두 번째 단어 뜻 보면 얘도 noun과 verb가 있어요. noun이 두 개로 있는데 1번 a dividing line between two states or country. 두 주나 나라 사이에 나누는 선, 진짜 그리고 있는 선은 아니지만 이런 걸 경계라고 해요. 경계선 혹은 나라끼리 나누면 국경. 그래서 어떤 나라와 나라가 여기는 위에는 캐나다가 있고 여기 유나이티드 스테이츠가 있으면 여기 만나는 지점이 가상의 선이 있죠. 이걸 border이라고 해요. The Niagara River marks the border between Canada and the United States. 캐나다와 미국의 사이에 나이아가라 강이 국경, 경계를 표시한다. 경계. 그리고 이번 뜻, the edge of something. 정말 그냥 edge를 나타내기도 해요. border는. 그래서 가장자리. The old tablecloth, 오래된 테이블보가 had a border of fine lace. 멋진 레이스를 가장자리로 가지고 있다. 가장자리에 가지고 있다. 이렇게 할 수 있어요. 그러면 verb로 border이 to be next to 옆에 있다 이렇게 될 수도 있는 거죠. 그러면 이때는 국경을 접하다. 좀 말이 어렵죠? 경계로 서로 만난다는 얘기예요. 경계를 이루다.
예문 볼게요. The United States borders Mexico to the south and Canada to the north. 미국은 남쪽으로는 멕시코와 국경을 접하고 북쪽으로는 캐나다와 국경을 접한다. 경계를 이룬다. 이런 뜻이 되죠. 다음 단어 cocoon. 코쿤 여기 있죠 그림에 고치. 우리 누에고치 말할 때 고치. The silky case that a caterpillar makes to protect itself for a time before it becomes a moth. 나방이 되기 전에 스스로 보호하기 위해 벌레가 만드는 silky case다. 예문 볼게요. The empty cocoon hanging from the leaf meant the moth had already flown away. 코쿤이 비어있는 걸 보니 나뭇잎에 매달려 있는 코쿤이 비어있는 걸 보니 이미 나방이 날아갔구나 하는 것을 의미했다. 그 다음 flutter. verb고요. 뜻은 to wave or flap quickly. 퍼덕거리다. 날개가 퍼덕거리는 거예요. flutter. 또는 그냥 정말 흔들다. 파닥이다. 이런 식으로 해석하면 되겠네요. Sitting by their clubhouse, Olivia and Victor watched their flag flutter above them. 올리비아 빅토가 그들 위해서 그 깃발이 펄럭이는 걸 봤다. 그 다음 단어 moisture이 noun이고 moist가 adjective예요. 그래서 moisture는 a small amount of liquid often in the form of small drops. 작은 방울 형태로 있는 액체의 양. 그래서 보통 수분 또는 습기라고 하죠. moisture. 예문 볼게요. Color sat on the player's bench and wiped the moisture from her face with a towel. 컬러가 선수 벤치에 앉았다. 그리고 닦아냈다. 수분을 얼굴에 있는 수분을 타올로. 얼굴에 수분이 왜 있겠어요? 비를 맞았을 수도 있겠지만 얘가 선수면 운동하다가 앉았으면 땀일 수도 있겠죠. 그래서 습기, 수분. 그럼 moist는 adjective니까 damp or slightly wet. 축축한, 촉촉한, 뭐 다 돼요? 수분기가 있는 거예요. 수분이 있는. Grass snakes usually live in moist places like the banks of rivers. Grass snake라는 뱀은 보통 축축한 장소에 산다. 습기가 있는 장소에 산다. 강둑과 같은. Banks of river는 강둑을 얘기하죠. 그 다음 단어 nectar. noun이고요. A sweet liquid예요. A sweet liquid produced by many flowering plants. 꽃을 피우는 식물에서 나오는 달콤한 즙. It is used by bees to make honey. 그래서 꿀을 만들기 위해 벌에게 사용돼요. 우리 즙, 뭐 과즙이라고도 말하죠. 예문 볼게요. The bees hummed among the flowers of the linden tree as they gathered nectar. 벌들이 허밍했어요. 노래를 부르면서 갔어요. linden tree, 꽃들 사이로. 그들이 넥타를 모으면서. 즙을 모으면서. 그래서 꿀이라고 해석하기도 해요. 그러니까 여기서는 허니의 꿀이 아니라 어떤 꽃에서 나오는 꽃에서 나오는 꿀들 있죠. 그런 걸 넥타이라고 편하게 말하기도 해요. 그 다음 process는 noun, 명사인데 예문 해석 볼게요.
설명 볼게요. A number of steps that one takes in order to do or make something. 무언가를 만들거나 해내기 위해 사람이 필요로 하는 해내게 되는 단계들을 얘기합니다. 단계들. 그래서 process, 과정이라고 해요. 과정. 예문 보면 In early spring, Uncle Ted and Aunt Flora began the process of making maple syrup by collecting sap from their maple trees. Early spring, 이른 봄에 테드 삼촌과 앤트 플로라는 이제 메이플 시럽을 만드는 과정을 시작합니다. 긴 과정을 시작해요. 먼저 sap, 수액, 나무로부터 메이플 트리로부터 나오는 수액을 모으는 것부터 시작해서 메이플 시럽을 만드는 과정을 시작한다. 그 다음 단어 span. span이 오늘 뜻이 조금 많은 단어로 나왔네요. 일단 noun 뜻 볼게요. noun 뜻 여기 다리가 나왔는데 the distance or section between two objects or supports. 이 다리에서처럼 두 개의 물건을 지탱하거나 다리 양쪽 끝이겠죠. 지탱하는 그 사이의 부분들, 거리들 얘기해요. 그래서 길이, 다리 등의 길이, 이 다리는 이 바다나 강 위에 있는 다리를 얘기해요. 다리 등의 길이, 사이의 부분들, 사이 부분을 얘기합니다. The bridge of Cape Girardeau, Missouri has 3 spans. 여기 미주리의 케이프 지라도에 있는 다리는 이 교량 다리 안에 나눠진 이 부분들이 3개가 있다는 얘기예요. 이렇게. 기둥이 있고 하나, 기둥이 있고 하나, 기둥이 있고 하나. 그래서 이 한 부분을 span이라고 말하기도 한다는 거예요. 그리고 두 번째 뜻, a period of length or time. 이때 시간의 길이, 기간, 그냥 이렇게 해석하면 돼요. 기간. With a lifespan of 17 years. 17년이라는 lifespan은 수명을 얘기하거든요. 삶의 기간이니까. 17년의 수명을 가진 시카다, 매미는 probably the longest living insect, 가장 오래 사는 곤충일 거야. 그리고 verb 뜻은 그럼 to stretch from one side to the other. 한 곳에서 다른 곳까지 걸쳐 있다. 이어지다. 이렇게 보면 돼요. The Havana Bridge, which spans the Mississippi River between Tennessee and Arkansas, is over 80 years old. 하라한 브리지라고 미시시피 리버가 테네시와 아칸사스에 걸쳐져 있는 다리가 있는데 이게 80년도 더 됐다 얘기예요. 걸쳐 있다, 이어져 있다가 돼요. 마지막 2개 단어 볼게요. suitable, suitable. suitable은 adjective로 fit or right for some purpose or event. 어떤 목적이나 행사에 적합한, 딱 맞는 이라는 뜻이 돼요. 그래서 예문 Checkers and other games with small parts are not suitable for very young children who might try to swallow the blank pieces. 체커 이렇게 동그란 알을 가진 게임인데 다른 게임들, 작은 부품을 가진 게임들은 적합하지 않다. 아주 어린 아이들에게는. 왜냐면 그 아이들이 작은 조각들을 삼키려고 할지도 모르기 때문이에요. 마지막 단어 timber. 여기 그림에 있죠? 나무로 만든 목재를 얘기해요. 그래서 나온 뜻이 2개인데 1번 wooden areas with trees that can be used for wood products.
정말 그대로 timber 이렇게 넓은 뜻으로 볼 때는 우리가 수목이라고 하는데 산림, 나무가 많이 자라고 있는, 가져다 목재로 쓸 수 있는 나무가 많이 자라고 있는 곳도 수목, timber이라고 하고, 이번 잘려져 나온 tree trunks that can be cut into planks or board, 평평한 판때기나 판자로 쓸 수 있는 나무 요 덩어리, 요게 목재예요. 그래서 예문 보면 The piece of land next to Jackson's farm was sold for its timber. 잭슨의 농장 옆에 땅 부분이 산림, 거기에 나무가 많이 자라고 있어서 그 수목 때문에 팔렸다. 2번 뜻은 As we drove down the mountain, we followed a truck loaded with timber on its way to a sawmill. 그 톱밥 만드는 공장으로 가기 위해 목재를 싣고 가는 트럭인 거예요. 목재를 가득 싣고 가는 트럭을 우린 따라갔다. timber. 자, 여기까지 단어 뜻 확인해 봤습니다.